آپ کے بیچ اس وقت میڈم محبوبہ مفتی جو ہے خطاب کرنے کے لیے جا رہی ہیں. آپ یہاں پر لائیو تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں اس وقت یہاں پر جگہ نہیں ہے. بہت اچھا. اپنی گاڑی والے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم، آداب. آج جانتے ہیں آپ، میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے نکلی ہوں. مجھے معلوم ہے یہاں کافی لوگ کشمیری بھی جانتے ہیں مگر سب نہیں جانتے. کچھ پہاڑی بولتے ہیں، کچھ گوجری بولتے ہیں اور کچھ کشمیری بولتے ہیں، اس لیے میں اردو میں ہی بات کروں گی. آج پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور آج کا پارلیمنٹ الیکشن بہت اہم ہے. یہ 2019 میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو ہم سے ہماری پہچان چھینی گئی، اس کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جموں کشمیر کے ساتھ کیا جو آپ نے ہماری پہچان چھینی، جو آپ نے ہمارا اسپیشل سٹیٹس چھینا. ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 370 ختم کر کے جموں کشمیر کو ٹھیک کر دیا. جموں کشمیر میں دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں، پر اگر آپ دیکھیں جموں کشمیر کے لوگ، لداخ کے لوگ، وہ باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آج وہ ناخوش ہیں، پچھتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے بزنس مین، ان کی زمین، ان کے اثاثے، وہاں ان کو لگتا ہے دن بہ دن ہماری زمین تنگ ہوتی جائے گی، ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا. اسی طرح جموں کا ڈوگرا، جس نے اس دن بہت مٹھائی بانٹی، بڑا خوش ہوا کہ 370 ختم ہوا، شاید اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. مگر آج وہ جموں کا ڈوگرا بھی رو رہا ہے کیونکہ اس کی ریت باجری سے لے کے شراب کی دکانیں ہو، بڑے بڑے ٹھیکے ہو، وہ سب باہر کے لوگوں کو ملتا ہے، یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ملک میں یہ کہا جاتا ہے جموں کشمیر میں ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے، کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے، آپ وہاں بات نہیں کر سکتے ہو. اگر کوئی مجھے یاد ہے ایک بار ایک شراب کی دکان کھلی قاضی گنج میں، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. ایک نوجوان نے پروٹیسٹ کی فوٹو سوشل میڈیا پہ لگائی. SHO گیا، کہا اس کو اتارتے ہو کہ نہیں اتارتے ہو، نہیں تو PSA کے اندر تم کو بند کر دوں گا. بجلی نہیں ہوتی، ہماری بجلی پورے ملک کو کئی جگہ مفت میں دی جاتی ہے، ہماری بجلی جو ہم پیدا کرتے ہیں، مگر ہماری بجلی نہیں پر بجلی فیس 10 گنا بڑھائی گئی. ہمارے یہاں بے روزگاری سب سے زیادہ اس وقت ملک میں ہے کیونکہ ہماری نوکریاں اب ہماری نہیں رہی، اس پہ بھی سب کا حق آ گیا، ہماری زمینوں پہ بھی سب کا حق آ گیا. تو اس کے لیے بات تو کرنی، کیونکہ ہماری پہچان سب سے بڑی چیز ہے. اس میں آپ سب کو یہاں بتانا چاہتی ہوں، جو پہاڑی ہے بچوں کو پہاڑی سکھاؤ، جو گوجر ہے بچوں کو گوجری سکھاؤ، جو کشمیری ہے کشمیری سکھاؤ، جو پنجابی ہے پنجابی سکھاؤ. جو بچے ہیں اسکول میں انگریزی بھی سیکھیں گے، اردو بھی سیکھیں گے، مگر جو اپنی زبان ہے وہ صرف گھر میں سیکھیں گے. اپنی زبان کو مت چھوڑو، یہ ہماری شناخت ہے. آج کا الیکشن میں کسی مذہب، کسی برادری کے نام پہ نہیں لڑ رہی ہوں، میں لڑ رہی ہوں جو PDP کی کارکردگی رہی ہے، جو یہاں اس وقت ماحول تھا، جو پکڑ دکڑ تھی، جو خون خرابہ تھا، جس کو مفتی صاحب نے بند کر دیا. اس کے بعد ترقی کا ایک نیا جال، مغل روڈ، 60 سال میں جن کو 60 سیٹیں دی لوگوں نے، انہوں نے 60 سال میں مغل روڈ نہیں بنایا، مفتی صاحب نے 16 سیٹوں پہ 3 سال میں بنایا. ہر گاؤں میں رہبر تعلیم ٹیچر، ایک پھوٹی کوڑی نہیں خرچ کرنی پڑی. آج بھی اگر کہیں رہبر تعلیم ٹیچر پرمنٹ ہو گئے ہیں، وہ وہی ہے جو مفتی صاحب نے لگائے. راولہ کوٹ روڈ، مظفر آباد روڈ، بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی، کالج، تحصیلیں، کیا کیا نہیں دیا. اور ان کا خواب تھا کہ میں بدل شپین روڈ بناؤں. اس
उस पे काफी सर्वे भी हुआ था, पर अल्लाह ताला का करना था वो नहीं रहे। उसके बाद सरकार भी चली गई, हालात भी खराब रहे, आपका वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। पर चूंकि वो मेरे वालिद का ख्वाब है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करके वो रास्ता, मैं कोशिश करूंगी कि ये रास्ता, ये जो जिस तरह मुगल रोड ख्वाब था आप लोगों का पूरा होगा, ये भी पूरा होना चाहिए। बाकी मेरा मुकाबला यहाँ पर उस जमात के साथ है जिन्होंने 50 साल यहाँ सरकार की, जिन्होंने 50 साल कभी एक चीज के नाम, कभी दूसरी चीज के नाम, कभी तीसरी चीज के नाम लोगों से वोट लिए कि नहीं। और आज जब उनके पास लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं महबूबा जी हम पीडीपी के मुफ्ती साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने टास्क फोर्स खत्म किया, उन्होंने जुल्म सब खत्म किया, बंदूक का, मिलिटेंट का जुल्म खत्म किया, कोटा खत्म किया, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसलिए बेचारा थोड़ा सा मुझे हाँ मेंटली है। बहुत शुक्रिया। जब हम जाते हैं जो हमने काम किया है उसका जिक्र करते हैं 3 साल के अंदर पीडीपी ने, मगर उनके पास 50 साल में कोई काम का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि हमने आपका लीडर लाया है, आपने गुजर पार्टी का लीडर लाया है, क्योंकि आप गुजर हो इसलिए इसको वोट दो। और मुझे अपने गुजर भाइयों की बहुत इज्जत है, और मैंने देखा फारूक साहब की रैली थी, हमारे बुजुर्ग जा रहे थे, पर जवान मैंने कोई नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जवान बच्चे पढ़े लिखे समझते हैं कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 महीने पहले कहा ये जमात जो है ये बिकाऊ है, ये पैसा लेके वोट डालती है, कहा कि नहीं कहा? आज उन्होंने सामने गुजर लीडर को कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके पीछे छुप जाना चाहते हैं। वो मेरे भाई हैं, अल्ताफ साहब मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज में, मेरे भाई जैसे हैं, मगर कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे, है ना, कहते हैं ना, जो काम वो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, जो काम मैं कर सकती हूँ शायद वो ना करे, ठीक है ना। मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं मुखालफत नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमने आपको वोट क्यों देना, हमने पीछे क्या किया है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आगे मैंने कहा कि बहुत बड़ा मसला आपका रोड का है, शुपियन और बुदल रोड का है, आपका हमारा सबका साझा मसला है। हमारी जो खोई पहचान है उसके बारे में बात करना, उनको कहना आपका 2019 का फैसला गलत था, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कबूल नहीं है। इसके अलावा जब मैं कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊंगी। मैं जवानों की बड़ी तादाद देख रही हूँ अपनी मीटिंग में, उनसे पूछूंगी, इनकी डिमांड होती है स्पोर्ट्स को लेके, खेल कूद को लेके, बाकी चीजों को लेके, हमारी बहनें बच्चियां उनकी अलग डिमांड्स होती हैं। मैं वो डिमांड्स भी आपकी सुनूंगी, जो मुझसे पूरा होगा वो मैं पूरा करूंगी। मगर आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए सारी बरादरियां एक जैसी हैं, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सब बराबर है, क्योंकि हम सबको यही इसी जमीन पर रहना है। हमको एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मुझे अफसोस है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें धमकाया गया कि अगर आप हमारे कहने पे वोट नहीं डालोगे तो 1947 जैसे हालात करेंगे। मैं समझती हूँ गलत है। ये अच्छा हुआ कि बीजेपी वालों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, अच्छा हुआ, मगर बेहतर ये होता कि अगर उसको जेल में डाल दिया होता, क्योंकि अगर ऐसा बयान कोई और देता तो उसको अभी तक तिहाड़ पहुंचा दिया होता। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं, आप आए, मेरी बात सुनी। 25 तारीख को मेरा इलेक्शन है, मुझे कामयाब कीजिए इंशाअल्लाह। आने वाला वक्त मायूस नहीं होना चाहिए,
मायूसी कुफ्र है। वो बुरा वक्त भी नहीं रहा, ये वाला वक्त भी नहीं रहेगा, अच्छा वक्त आएगा। हमारे यहाँ मुझे पता है बेरोजगारी सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। जब ये कहा गया था यहाँ दूध की नदियां बहेगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ है। ओल्ड पेंशन की बात करते हैं लोग, जिसको बंद किया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बिजली इतनी महंगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पर इन सब मुद्दों पे मैं बात करूंगी, पर सबसे अहम आपका बुदल शुपियां रोड है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी वो प्रोजेक्ट दोबारा से उठे और उसमें काम हो। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितने भी हमारे यहाँ वर्कर हैं। मैं किसी एक वर्कर का यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत सारे वर्करों ने यहाँ मिलकर काम किया है। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके बुदल के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा बहुत ही प्यार से इस्तेकबाल किया और मेरा रिश्ता पीर पंचाल से यही है। बहुत लोगों ने मुझे कहा था वहां इलेक्शन मत लड़ो आप राजौरी पुंछ में, कहा कि ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए। मगर मैंने कहा मेरे वालिद मुफ्ती साहब का बाबा गुलाम शाह पातशाह के साथ बड़ा रिश्ता था। इस इलाके में मैं तब घूमी जब यहाँ कोई आता था, जब यहाँ पकड़ दकड़ मारपीट खून खराबा बहुत होता था। तो मेरा आप लोगों के साथ दिल का रिश्ता है, उसी पे भरोसा करके मैंने ये इलेक्शन लड़ा है। और मुझे खुशी है आज कि आपने मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा। जिस तरह आप मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं, उससे मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आगे से आ जाओ, जगह छोड़